నమస్కారం ఘంటారావుకు స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఏపీలో చేపట్టే హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులో సింగపూర్ భాగం కావాలి. ఆ దేశ అర్బన్ రీడెవలప్మెంట్ అథారిటీ అధికారులకు చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ప్రవాసాంధ్రులు కృషి చేయాలి. అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని లోకేష్ పిలుపు. విపక్ష ఎంపీల నినాదాలతో దద్దరిల్లిన లోక్సభ. ఆపరేషన్ సింధూర్పై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న స్పీకర్. పశ్చిమ దేశాల తీరుపై యూకేలోని భారత రాయబారి అభ్యంతరం. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను గట్టిగా సమర్థిస్తామని వెల్లడి. బీజింగ్లో వర్ష బీభత్సం. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం, 4 మృతి. లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. श्री जयंत चौधरी जी. Honorable Speaker, sir, I rise to lay on with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. Item number 4, माननीय श्री पंकज चौधरी जी. Item number 4. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम. महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ. थैंक यू मैडम. आइटम नंबर 6, माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं. धन्यवाद. आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी. आइटम नंबर 10, माननीय श्री आइटम नंबर 9. Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी. मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ. धन्यवाद. आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री शोभा करांडले जी. Speaker, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी. Chairman, sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025.
प्रश्न ये है कि ये सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। విశాఖలో నవంబర్లో జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరు కావాలని సింగపూర్ వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖలోని మానవ వనరుల శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి టాన్సీ లెంగ్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. సింగపూర్లో 2వ రోజు పర్యటనలో భాగంగా అక్కడి వాణిజ్య టాన్సీ లెంగ్తో సీఎం సమావేశమయ్యారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సింగపూర్ కంపెనీలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, వాటిని పరిష్కరించే అంశంపై ప్రధానంగా చర్చించారు. రికార్డులు సరిచేసేందుకే సింగపూర్ వచ్చారని లెంగ్కు సీఎం స్పష్టం చేశారు. సింగపూర్పై ఉన్న అభిమానంతో గతంలో హైదరాబాద్లో సింగపూర్ టౌన్షిప్ నిర్మించామని గుర్తు చేశారు. సింగపూర్ని చూసే హైదరాబాద్లో రాత్రిపూట రోడ్లను శుభ్రం చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు వివరించారు. మానవ వనరులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ట్రేడ్ రంగాల్లో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు. నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఏపీకి చెందిన నిపుణులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల
దేశాల్లో పనిచేస్తున్నారన్న సీఎం గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ట్రాన్స్మిషన్ కారిడార్లు, పోర్టులు తదితర రంగాల్లో సింగపూర్ కంపెనీలు భాగస్వామ్యం వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటులోనూ సంబంధించిన అంశంలోనూ సింగపూర్ భాగస్వామ్యం అవసరమని విజ్ఞప్తి చేశారు. లాజిస్టిక్ రంగంలో సింగపూర్ బలంగా ఉందని, ప్రస్తుతం ఏపీలోనూ పోర్టుల నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోందని తెలిపారు. పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్ రంగంలో ఉత్తమ విధానాలను అనుసరించడంలో సహకరించాలన్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ, సబ్సీ కేబుల్ రంగాల్లో ఏపీతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు లెంగ్ తెలిపారు. గృహ నిర్మాణ రంగంలోనూ ఏపీతో పనిచేసేందుకు సిద్ధమని లెంగ్ వెల్లడించారు. ఈ భేటీలో మంత్రులు లోకేష్, నారాయణ, టీజీ భరత్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. రాజధాని అమరావతితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేపట్టే హౌసింగ్ ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములు కావాలని సింగపూర్ హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. సింగపూర్ హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు, సింగపూర్ అర్బన్ రీడెవలప్మెంట్ అథారిటీ, సింగపూర్ కార్పొరేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ సహా ప్రపంచ బ్యాంకు అధికారులతో సీఎం బృందం సమావేశమైంది. 250 ఎకరాల్లో 10,000 కుటుంబాలు నివాసం ఉండే బిడదారి ఎస్టేట్లో 2 గంటల పాటు కాలినడకన పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి హౌసింగ్ ప్రాజెక్టు విశిష్టతలను నిశితంగా పరిశీలించారు. పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన నివాస గృహాల నిర్మాణంపై చర్చించారు. అందులో శ్మశాన ప్రాంతాన్ని సుందరమైన పార్కుగా సింగపూర్ అర్బన్ రీడెవలప్మెంట్ అథారిటీ తీర్చిదిద్దింది. చెట్లు తొలగించకుండా, సహజ నీటి వనరులు దెబ్బతినకుండా నిర్మాణాలు చేపట్టిన విధానాన్ని సింగపూర్ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి బృందానికి వివరించారు. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో అనుసరిస్తున్న విధానాలు, ఆలోచనలు, ప్రణాళికలను వారితో చంద్రబాబు పంచుకున్నారు. అమరావతి కొత్త ఆలోచనలతో, ఆధునిక వసతులతో నిర్మాణమవుతున్న నూతన నగరంగా అభివర్ణించిన చంద్రబాబు ఉత్తమ విధానాలు, అనుభవాల కలయికతో రాజధానిని నిర్మిస్తున్నట్లు వివరించారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనల కారణంగా సింగపూర్, ఏపీ ప్రభుత్వాల మధ్య కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో చేపట్టనున్న అర్బన్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులో సింగపూర్ సహకారంపై చర్చించారు. పర్యావరణ అనుకూలతలతో బిడదారి ప్రాజెక్టును రూపొందించిన విధానం చాలా గొప్పగా ఉందని చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. ఏపీలో ఎంపిక చేసిన ఒక ఐటీఐలో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీపై ప్రత్యేకంగా నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఎవర్ వరల్డ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ సైమన్ టాన్ అంగీకారం తెలిపారు. సింగపూర్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి లోకేష్ ఎవర్ వరల్డ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ సైమన్ టాన్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ చేసిన పలు సిఫార్సులకు ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. 2029 నాటికి ఏపీలో 160 గిగావాట్ల పునరుత్పాదకం ఇంధన సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు లోకేష్ వివరించారు. దీనికోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ 2024ని ప్రకటించామన్నారు. రెన్యూ, సుజలాన్ వంటి బడా సంస్థలు ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయని తెలిపారు. ఏపీలో పెద్ద ఎత్తున సోలార్ సెల్, మాడ్యూల్, బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఏపీలో అధునాతన సౌరశక్తి నిల్వ ఆవిష్కరణల కోసం ఎవర్ వరల్డ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఐటీఐలలో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ సహకారం అందించాలని మంత్రి లోకేష్ విజ్ఞప్తి చేయగా సైమన్ టాన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వల్లే రాష్ట్రం ఊపిరి తీసుకుంటోందని ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. సింగపూర్లో తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశాన్ని విజయవంతం చేసిన వాలంటీర్లతో లోకేష్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. వైసీపీ విధ్వంస పాలన చూసి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రవాసాంధ్రులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారని, అందుకే ఏ దేశం వెళ్లినా తాను, చంద్రబాబు తొలుత తెలుగు వాళ్లను కలవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ త్వరలోనే సింగపూర్ వస్తారన్న లోకేష్ ఆ పర్యటనను కూడా విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. రాష్ట్రానికి సహకరిస్తున్న ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలని లోకేష్ కోరారు. సింగపూర్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉందని ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి లోకేష్ అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా రాజకీయాల కంటే అభివృద్ధికి ఎలా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో సింగపూర్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని టీం ఏపీ భాగస్వామ్యాన్ని విస్తృతం చేసేందుకు సింగపూర్ పర్యటనని సద్వినియోగం చేసుకుంటుందని తెలిపారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ భట్టు దేవానంద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ జస్టిస్ దేవానంద్తో ప్రమాణం చేయించారు. మద్రాస్ హైకోర్టు నుంచి బదిలీపై ఏపీ హైకోర్టుకు వచ్చిన జస్టిస్ దేవానంద్ 2028 ఏప్రిల్ 13 వరకు పదవిలో కొనసాగనున్నారు. జస్టిస్ దేవానంద్ రాకతో ఏపీ హైకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 29కి చేరగా ఆయన 4వ స్థానంలో కొనసాగనున్నారు. 1966 ఏప్రిల్ 14న గుడివాడలో జన్మించిన జస్టిస్ దేవానంద్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు.
1996 నుంచి 2000 వరకు హైకోర్టులో సహాయ ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా, 2014 జూలై నుంచి 2019 మే వరకు ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా పనిచేశారు. 2020 జనవరి 13న ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జస్టిస్ భట్టు దేవానంద్ 2023 ఏప్రిల్ 10న మద్రాస్ హైకోర్టుకు వెళ్లి తిరిగి మళ్లీ ఏపీ హైకోర్టుకు వచ్చారు. హైదరాబాద్లో ఓ వ్యక్తి బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ మృతి చెందారు. నాగోల్లో షటిల్ ఆడుతూ ఉండగా గుండెపోటు వచ్చి రాకేష్ అనే యువకుడు ప్రాణాలు విడిచారు. నిన్న రాత్రి ఓ ఇండోర్ కోర్టులో షటిల్ ఆడుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పడిపోయిన రాకేష్ను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మృతుడు రాకేష్ది స్వగ్రామం ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ. హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ సంస్థలో అతను పనిచేస్తున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి అధికారులు నీటిని విడుదల చేయడంతో కోనసీమ నదీపాయల్లో గోదావరి వరద నెమ్మదిగా పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఈ ఉదయం 6 లక్షల క్యూసెక్ల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. ఫలితంగా కోనసీమలో గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ, గోదావరి నదీపాయల్లో వరద ప్రవాహం పెరిగింది. తూర్పు పశ్చిమ మధ్య డెల్టా కాలువలకు ఖరీఫ్ వరి సాగు కోసం 10,000 క్యూసెక్లను విడుదల చేస్తున్నారు. నదీ ప్రవాహం పెరగడంతో విద్యార్థులు, ప్రజల పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరగడంతో మరో గేటును ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం 2 గేట్ల ద్వారా నీటిని నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి శ్రీశైలంలో 1,27,392 క్యూసెక్ల వరద నీరు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి అవుట్ఫ్లో 1,04,009 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. 2 స్పిల్వే గేట్ల ద్వారా 53,764 క్యూసెక్లు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 20,000 క్యూసెక్లు, ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్లు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,930 క్యూసెక్ల నీటిని వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.40 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 201.12 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఎగువ నుంచి నీటి విడుదలతో నాగార్జునసాగర్ నిండుకుండలా మారింది. ప్రాజెక్టుకు అవుట్ఫ్లో 36,049 క్యూసెక్లు కాగా ఇన్ఫ్లో 93,125 క్యూసెక్ల వరకు చేరుకుంది. సాగర్ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 583.80 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 293.97 టీఎంసీలుగా నీటి నిల్వ ఉంది. కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. తుంగభద్ర డ్యాంలోకి 96,836 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతూ ఉండగా 24 గేట్లను ఎత్తి 1,720 క్యూసెక్కుల నదిలోకి వదులుతున్నారు. తుంగభద్ర జలాశయ పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 105 టీఎంసీలు కాగా గేట్ల సమస్య కారణంగా ఈ ఏడాది 80 టీఎంసీలే నిల్వ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 75 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. వరద ప్రవాహం దృష్ట్యా తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ మానసాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన మరొక ముందే ఉత్తరప్రదేశ్లో మరో విషాదం జరిగింది. బారాబంకీలోని అవసనేశ్వర్ ఆలయంలో కరెంటు ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ తీగ ఆలయంలోని రేకుల షెడ్లపై పడి తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 2 మృతి చెందగా పలువురు గాయపడ్డారు. తెల్లవారుజామున కోతులు ఎగిరి కరెంటు తీగలపై పడగా ఆ ఒత్తిడికి విద్యుత్ తీగలు తెగి ఆలయంలో ఉన్న 3 చిన్న షెడ్లపై పడ్డాయి. వెంటనే షెడ్ల వెంబడి విద్యుత్ ప్రవహించింది. అదే సమయంలో ఆలయంలో జలాభిషేకం చేసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. విద్యుత్ తీగ తెగిపడటంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలోనే తొక్కిసలాట జరిగింది. 2 ప్రాణాలు కోల్పోగా 36 మంది భక్తులు గాయపడ్డారు. వారిలో కొందరు విద్యుదాఘాతానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. క్షతగాత్రుల్లో 6 పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వారిని పెద్ద ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటన తర్వాత హుటాహుటిన ఆలయం వద్ద కరెంటు తీగలను సరిచేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్సను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రేబిస్కు కారణమయ్యే కుక్క కాట్లపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుక్క కాట్లపై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా విచారణకు తీసుకుంది. మీడియాలో కథనాలు చాలా కలత చెందేలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని జస్టిస్ పార్థివాలా, జస్టిస్ ఆర్ మహదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. రోజు ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో వందలాది మంది కుక్క కాట్లకు గురవుతున్నారని ధర్మాసనం పేర్కొంది. కుక్క కాటుకు గురైన చిన్నారులు, వృద్ధులు ప్రాణాంతక రేబిస్ వ్యాధికి గురవుతున్నట్లు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసును సుమోటోగా తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన ధర్మాసనం తమ ఆదేశాలు కుక్క కాటు కోసం బంధించిన మీడియా కథనాలను తదుపరి చర్యల కోసం సీజేఐ ముందు ఉంచాలని ఆదేశించింది. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో కురిసిన జోరు వర్షాలకు బీహార్ రాజధాని పట్నా చిగురుటాకులా వణుకుతోంది. రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షానికి పట్నాలోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు నీట మునిగి ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పట్నా జంక్షన్, కంకర్బాగ్, పట్నా నగరంలో రోడ్లపైకి 2 అడుగుల మేర నీరు చేరింది. రైలు పట్టాలపై నుంచి కూడా నీరు ప్రవహిస్తోంది. వాతావరణ విభాగం బీహార్లో 27 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ను జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేయాలని అధికారులు సూచించారు. చైనా రాజధాని బీజింగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. పలు నదులు మహోగ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడంతో వేలాది మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. హుబే రాష్ట్రంలోని లౌన్షింగ్ జిల్లాలో కొండచర్యలు విరిగిపడి 4 మృతి చెందారు. మరో 8 మంది గల్లంతయ్యారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. బీజింగ్ సమీపంలోని పలు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. మీన్ జలాశయానికి భారీగా వరద వస్తున్నట్లు చైనా జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెప్పారు. నదీ తీర ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ ఉండాలని ప్రజలకు చైనా అధికారులు సూచించారు.在这个石河附近有个公路断点被水冲塌了，然后我们现在正在抢修，然后让我们这些抢险机械，然后赶紧。పశ్చిమ దేశాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతులు చేసుకోవటాన్ని యూకేలోని భారత రాయబారి గట్టిగా సమర్థించారు. ఏ దేశం కూడా తమ సొంత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించుకోదని బ్రిటన్కు చెందిన టైమ్స్ రేడియోకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో యూకేలోని భారత రాయబారి విక్రమ్ దొరైస్వామి తేల్చి చెప్పారు. ప్రపంచంలో భారత్ 3వ అతిపెద్ద చమురు వినియోగదారుగా ఉన్నట్లు గుర్తు చేశారు. భారత్ చమురు అవసరాల్లో 80% వరకు దిగుమతుల మీదే ఆధారపడుతున్నట్లు చెప్పారు. అలాంటప్పుడు రష్యా నుంచి రాయితీపై వస్తున్న చమురును కొనుగోలు చేయకుండా ఎలా ఉంటామని ఆయన ప్రశ్నించారు. మా ఆర్థిక వ్యవస్థను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలా అని దొరైస్వామి పశ్చిమ దేశాలను నిలదీశారు. రష్యాతో భారత్ స్నేహం ఈనాటిది కాదని ఆయన గుర్తు చేశారు. గతంలో కొన్ని పశ్చిమ దేశాలు భారత్కు ఆయుధాలు విక్రయించకుండా న్యూఢిల్లీపై దాడి చేసే పొరుగు దేశాలకు ఆయుధాలను అమ్మిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అలాంటి సమయాల్లోనూ రష్యా తమతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించిందన్నారు. కొన్ని దేశాల నుంచి ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయవద్దని సూచనలు చేస్తున్నవారు ఆయా దేశాల నుంచి అరుదైన ఖనిజాలు, చమురు ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తున్నారని విక్రమ్ దొరైస్వామి విమర్శించారు. సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్లో ఇవాళ వివిధ ప్రాజెక్టులను ఇస్రో చైర్మన్ నారాయణన్ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ నెల 30న నైసార్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం చేపట్టనుండటంతో ఈయన షార్కు రానున్నారు.
ఈ క్రమంలో భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా షార్లో ఏర్పాటు చేసిన 11 ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు. షార్లో సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ ప్లాంట్ అగ్మెంటేషన్ ప్రాజెక్టుకు 486.22 కోట్లు కేటాయించారు. దీని ద్వారా సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ ప్లాంట్ ఎస్పీఏజీ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత సామర్థ్యం రెండింతలు పెరగనుంది. 8 S-200 మోటార్ల తయారీకి వీలు కలుగుతుంది. ఇవి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ఏటా 4 LBM 3 ప్రయోగాలు చేపట్టవచ్చు. 10 టన్నుల వర్టికల్ మిక్చర్ ప్లాంట్, కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్, విద్యుత్తు ఉపకేంద్రం 5, విక్రమ్ మార్గం, షార్ మొదటి గేటు దాటాక ఆధునీకరించిన పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని నారాయణన్ ప్రారంభిస్తారు.